بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب آج میڈیا کو دیکھ کر کے، پیپرازی کو دیکھ کر کے، پبلسٹی دیکھ کر کے، میڈیا نمائندوں کو دیکھ کر کے، چاہے وہ گنتی میں 6 ہی ہوں، پاگل ہو گئے۔ کیونکہ نشہ ہی ایسا ہے، عمران خان کو خبروں میں رہنے کا اتنا برا نشہ ہے کہ آج جب دوبارہ وہ نشہ پرووائڈ کیا اتنا سا موقع ملا، عمران خان صاحب تو آپ پہ سے باہر ہو گئے، اتنی بہکی باتیں کرنی شروع کر دی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں ان کو صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا۔ کوئی سے مراد جنرل عاصم منیر، کوئی سے مراد جنرل ندیم انجم صاحب، کوئی سے مراد پاکستان کے آرمی چیف، کوئی سے مراد پاکستان کے ڈی جی آئی، کوئی سے مراد پاکستان کے ڈی جی سی، کوئی سے مراد ہر وہ سرونگ اسٹیبلشمنٹ کا شخص جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو کہ کسی کو کرسی پہ لانے کے لیے عمران خان صاحب کی اور صرف عمران خان صاحب کی مدد کرے، صرف وہ شخص۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اب اس لیے وہ بہکی باتیں کریں۔ مطلب میں کہاں سے شروع کروں؟ اس جو گفتگو ان کی ہوئی سائفر کے معاملے کے اندر، جو نیا شروع سے ٹرائل شروع ہوا، کہ شروع سے عمران خان صاحب کے بے عزت ہونے کا سلسلے کا جو آج آغاز ہوا، اس کے بارے میں آپ کو صرف سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو جانی ہے، نہ صرف عمران خان پہ بلکہ شاہ محمود قریشی پہ۔ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے میڈیا رپورٹرز کو بلایا گیا تھا، کم تھے پر عمران خان کے لیے بہت تھے، اور یہ ان میڈیا رپورٹرز کے لیے بھی آف کورس ایک ہسٹورک مومنٹ تھا، کیونکہ اتنا بڑا کیس، اور اس طرح کے کیس روز تھوڑی ہوتے ہیں۔ عمران خان جیسے لوگ روز وزیر اعظم تھوڑی بنتے ہیں کھسکے ہوئے۔ تو بھائی عمران خان صاحب کا جو پبلسٹی سٹنٹ آج رہا وہ 3 حصوں پہ ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک نواز شریف فوبیا جو کہ ہمیشہ سے تھا، اور نواز شریف کی پاکستان آمد عمران خان صاحب کو کھٹک رہی ہے، عمران خان صاحب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ اسی لیے بے چین ہیں کہ نواز شریف پاکستان کیوں آیا۔ دوسرا جو ان کا پبلسٹی سٹنٹ کا حصہ تھا وہ تھا جنرل باجوہ۔ حالانکہ عمران خان صاحب یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں جنرل باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی گود میں جنرل فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جنرل فیض کو تو عمران خان صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فیض تو فیض یابی کی ایک الگ مثال قائم کر کے گئے ہیں، اور فیض تو عمران خان صاحب کی جند جاند ہے۔ تو غصہ جنرل باجوہ پر تھا، اور اصل میں نہ جنرل باجوہ نہ نواز شریف، اصل جو غصہ ہے وہ ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ اور کیونکہ 9 مئی کے بعد اب وہ ڈائریکٹلی غصہ ان پر نہیں نکال سک رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی مطلب یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا 9 مئی کے بعد، تو اب کیا کرنا ہے، تو عمران خان صاحب اپنے پبلسٹی سٹنٹ کے یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور جو تیسرا حصہ ان کی پبلسٹی سٹنٹ کا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی عبادت۔ اب آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ پہلے ان کی عبادت کے بارے میں جاننا چاہیں گے، جنرل باجوہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، یا نواز شریف کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ ہم عبادت سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اسلامی ٹچ دینے کا بڑا شوق ہے، اور جو میرے پروڈیوسر صاحب ہیں ان کو بھی اسلامی ٹچ لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو وقار صاحب بڑا انٹرسٹنگلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی عبادت کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی عبادت ہے جیل کاٹنا۔ یہ انہوں نے خود کہا ہے، ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب حالات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بہت لمبے عرصے تک جیل میں رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، میں ویسے بھی جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں۔ تو میں عمران خان صاحب کو وہ والا عمران خان یاد کرانا چاہوں گی جو عمران خان کہیں کھو گیا ہے۔ وہ عمران خان کدھر گیا؟ آؤ میرے ساتھ مل کر کے تلاش کرو، ادھر آئیں، سارے جتنے بھی لوگ ہیں ادھر قریب آئیں، پتہ ہے بہت اونچا بولنا پڑا ہے، ادھر آئیں۔ وہ عمران خان کدھر گیا جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہر میٹنگ میں، ہر جلسے میں، ہر ٹی وی پروگرام میں بتایا کرتا تھا کہ جیل کتنی بری چیز ہوتی ہے، جو جیل جاتا ہے وہ تو کوئی بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ وہ کدھر گیا عمران خان جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی یہ سب لوگ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اور ان کا جو اصل مقام ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس یا سندھ ہاؤس یا پنجاب ہاؤس نہیں، یا پارلیمنٹ نہیں، یا سینٹ نہیں، یا پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، کے پی کے اسمبلی نہیں، بلکہ جیل ہونی چاہیے۔ آج اس عمران خان کو جیل عبادت لگ رہی ہے۔ تو بھائی جان پھر ریاست نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے، آپ کا تو پتہ نہیں چلتا، صبح کوئی اور بیان دیتے ہیں، شام کو کوئی اور بیان دیتے ہیں، رات کو آپ کا پھر بیان چینج ہو جاتا ہے، سحری کے ٹائم پر آپ کا کوئی اور بیان ہو جاتا ہے، اشراق کے ٹائم پر آپ کا کوئی اور بیان ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کے تو کوئی ایک قبلہ ہے نہیں نا،
आप तो घूमते रहते हैं। तो भाई रियासत ने आपका खूब ठीक ठाक बंदोबस्त किया, ठीक ठाक आपकी मंजी ठोकी है कि भाई अब आप इबादत ही करें, यानी कि अब आप जेल में ही रहे, आप जेल में ही रहें, क्योंकि आपके तमाम केसेस अब जेल में ही सुने जाएंगे। दूसरी आ जाए जी, नवाज शरीफ पूरी जिंदगी जिन्होंने अपनी सियासत, नवाज शरीफ की सियासत को, नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए गुजार दी, आज वो फिर से नवाज शरीफ के हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं, ये कहते हुए कि भाईजान 9 मई तो मैंने नहीं किया, 9 मई तो नवाज शरीफ ने किया, क्योंकि वो लंदन प्लान का हिस्सा था, लिख कर दिया गया था कि 9 मई होगा, उसके बाद नवाज शरीफ वापस आएगा। मतलब ये आदमी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 9 मई करवाया, इन्हीं हरकतों की वजह से आज जेल में सड़ रहे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से मजीद जेल में सड़ेंगे, इन्हीं हरकतों की वजह से ये साबिका वजीर आजम हो गए हैं, और इन्हीं हरकतों की वजह से ये साबिका चेयरमैन हो गए हैं। लेकिन मजाल है जो कभी सुधरेंगे। उसकी वजह ये है कि ये अभी भी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि जी लिख कर दिया गया था। किसने लिख कर दिया था कि लंदन के 9 मई होगा और उसके बाद नवाज शरीफ वापस आएगा? आपको किसने बताया कि जी लंदन प्लान का हिस्सा है? क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से तो कोई लंदन प्लान नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ और आपके हक में एक लंदन प्लान जरूर है, और ये वो लंदन प्लान था जिसमें आप शामिल थे, जिसमें ताहिरुल कादरी शामिल थे, जिसमें चौधरी शामिल थे, जिसमें जहीरुल इस्लाम शामिल थे, अहमद शुजा पाशा साहब शामिल थे, और भी मतलब जितने भी, सिर्फ वही लंदन प्लान है। और बल्कि जियो टेलीविजन के जंग के मुर्तजा अली शाह, मैं उनको कोट करना चाहूंगी, इन्होंने अपनी आंखों से ये मुलाकातें, मीटिंग होती हुई देखी लंदन में, ना सिर्फ देखी बल्कि उन्होंने रिपोर्ट की, ये वो लंदन प्लान है। तो इसका मतलब है कि आप 9 मई का तब से प्लान कर रहे थे। ये नवाज शरीफ पर मत डालें, नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, ना आप नवाज शरीफ हैं, ना आप नवाज शरीफ बन सकते हैं, ना आपके अंदर नवाज शरीफ जितना तप्पड़ गुर्दा मादा है, ना आपके अंदर नवाज शरीफ जितना ज़र्फ है। क्योंकि ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ क्योंकि जनरल बाजवा के खिलाफ बोले थे, तो अब इमरान खान का सफर हो गया, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा से लेकर के जनरल बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा। ओ भाई, आप अपनी अदालतें तो भुगता लें, आप अपने केसेस तो भुगता लें। बाजवा साहब की आपको पहले ही पड़ गई है, बुलाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान जहां इबादत कर रहे हैं ना, उस इबादत के अंदर हाथ उठाकर ये दुआ मांगे कि जनरल बाजवा अदालत ना आए। क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूं कि अगर जनरल बाजवा साहब अदालत में आ गए तो इमरान खान साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी नुमाइंदों को और साइफर मामले में मैं जनरल बाजवा को अदालत में लेकर के आऊंगा। अपनी तरफ से वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और जनरल बाजवा सेम, और इमरान खान जो है वो बिल्कुल एक अलग, एक बड़ा जमहूरी और एक बड़े दिलेर किस्म के हैं लीडर। तो भाईजान सिंपल सी बात है, जनरल बाजवा 2 साल तक कुछ नहीं बोल सकते। मैं बल्कि ये चाहूंगी कि जो साइफर वाले मामले में अदालत अगर जनरल बाजवा साहब को बुलाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एक स्टेटमेंट देंगे जिससे इमरान खान का भी जो मच है ना कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, ये इसने किया, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि ऑलरेडी जनरल बाजवा साहब मुख्तलिफ एंकर्स से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके, उनसे कॉलम्स लिखवा के या उनको इंटरव्यू दे करके, व्लॉग हो करके या प्रोग्राम के अंदर चीजें डिस्कस करके नरगे में आए हुए हैं। क्योंकि 2 साल तक अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हों तो आप बातें नहीं लीक आउट कर सकते, लेकिन अगर अदालत आपको बुलाती है, अगर आपको नोटिस आते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल जाना जा सकता है। अगर इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि वो बाजवा स्टंट खेल करके, ये सिर्फ कह करके कि जी मैं बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा, वो बहुत बड़े शेर बन जाएंगे या बहुत बड़े बहादुर बन जाएंगे, और इससे जो है वो एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। क्योंकि इमरान खान को पता है कि जी अदालत तो बाजवा साहब को बुलाने नहीं वाली है, और बाजवा साहब खुद तो बोलने नहीं वाले हैं, क्योंकि भाईजान उनके ऊपर तो 2 साल के लिए एक बार है कि वो नहीं बोल सकते जब तक उनके 2 साल मुकम्मल नहीं होते। तो इमरान खान साहब इस खुशफहमी में ना रहें, क्योंकि अगर वो रियासत को, अदालतों को, इदारों को इतना जिच करेंगे तो मामला इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। जितनी भी, वैसे तो अव्वल कुछ बचा नहीं है इमरान खान के पल्ले, कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगर कोई 1-2% इज्जत बच ही गई है तो वो भी अपनी ये रुसवा करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे हंसा ही दिया, वो इसलिए
क्योंकि इमरान खान साहब गांधी से नीचे नहीं उतरते, इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला से नीचे नहीं उतरते, तो जेहो जी कोको ओहो जे बच्चे, जेहो जा सो कॉल्ड लीडर ओहो जे ओदे पैरोकार। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आज उनको महात्मा गांधी याद आ रहे थे कि जी महात्मा गांधी के पास भी तो कोई ओहदा नहीं था ना, अल्लाह माफ करे, मतलब महात्मा गांधी की जो रूह है ना वो कांप उठी होगी, कांप उठी होगी, वो कहीं पे भी जो उनकी आत्मा होगी ना वो लिटरली रोल गई होगी, उसके आंसू निकल आए होंगे कि मैंने इतने बुरे काम तो नहीं किए कि मुझे शाह महमूद कुरैशी अपने साथ मिला रहा है या कभी इमरान खान साहब अपने साथ मिलाते हैं। तो मामला ये है कि क्योंकि ये सवाल पूछा गया इमरान खान साहब से कि भाई आपसे कौन मिलने आया, कैसे मिलने आया, बड़ी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, तो इमरान खान साहब ने असल दुख, जो असल बात है ना वो सिर्फ इस जुमले में बताई है कि मुझसे ना कोई मिलने आया, ना किसी ने मुझसे मुज़ाकरात किए। जेल के अंदर अदालत जो लगी हुई थी उसमें बैठ करके दुआइयां दे रहे थे कि मुझसे कोई मिलने नहीं आया, मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं की। तो ये जो असल पीड़ है ना, जो असल तकलीफ है वो ये है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ फोबिया भी हो रहा है, जनरल बाजवा की भी गोदी से उतरना है, जबरदस्ती जान छुड़ानी है, टैग हटाओ मेरे ऊपर से जनरल बाजवा का, और अपने पब्लिसिटी स्टंट दिखाने हैं और इबादत भी करनी है और इस्लामी टच भी देना है। अब इतनी सारी बातों में इस्लामी टच कैसे आता? तो फिर इसीलिए कहती ना, जेल तो इबादत गाह है भाई, ये इबादत गाह आप ही को मंजूर, आप ही को कबूल हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।